डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर नागरिक ਅਤੇ नागरिकता। नागरिक आम बोल चाल विच नागरिक उस व्यक्ति नूं कहा जाता है जो नगर विच रहिंदा है, जो सिटी विच रहिंदा है। परंतु ये विचार ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है कि भी नागरिक जिहड़े है वो नगर विच भी रहिंदे आ, पिंडां विच भी रहिंदे आ, और जिहड़े छोटे पिंड वड्डे पिंड बन रहे, वड्डे पिंड तो शहर बन रहे, इस तरह के एरियाज दे विच भी रहिंदे आ। एक्चुअली नगर विच रहन वाले ही सिर्फ नागरिक नहीं ने। इस कॉन्सैप्ट दे विच जिहड़ी गल सामने आती है कि भी जिहड़ा बंदा भी किसी देश विच रहिंदा है, उत्थे दा परमानेंट नागरिक है, उत्थे दा रहन वाला है, उस राज दे राजनीति विच उसका हिस्सा है, उसके उत्थे कुछ अधिकार हैगे, उत्थे कुछ कर्तव्य हैगे, वो उत्थे दा नागरिक है। आपां फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र के पितामा अरिस्तु की इस गल नूं कोट करते हुए इत्थे समझण दा यतन करते हैं कि नागरिक वो व्यक्ति है जिसका राज के शासन विच हिस्सा होवे अते जो राज द्वारा दिते गए मान अते सत्कार नूं माणन दा हकदार होवे। सब तो पहली गल की है जो अरस्तु कहते कि जिसका शासन विच हिस्सा होवे ते राज द्वारा दिते गए मान अते सत्कार नूं माणन दा हकदार होवे। इत्थे ये गल मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगा बच्चों कि पुराने जमाने च अरस्तु जी के टाइम ते छोटे छोटे नगर राज हुंदे सीगे ते उदों जिहड़ी नागरिकां दी आबादी भी घट हुंदी सीगी, पर उत्थे दूसरे लोग बड़े हुंदे सीगे जिहड़े कि राज दे कामां विच हिस्सा पाउंदे सीगे, मतलब जिहड़े राज दे रहण वाले लोकां नूं योगदान पाउंदे सीगे उन्हां दे कामां च, वो गुलाम लोग हुंदे सीगे। पर अज दा समां जिहड़ा है ये समा मॉडर्न जिहड़ा है एज है, नवा युग है, जिस और इसनूं आपां लोकतंत्र दा युग कहने हैं। लोकतंत्र दा युग है। लोकतंत्र मतलब लोकां दा राज, राइट। मनप्रीत गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम। तो अज के युग दे विच सारे लोग ये जिहड़ा तंत्र है, जिहड़ा राज है, लोकां दा है, तो लोग ही सरकार चलाउंदे ने, प्रशासन चलाउंदे ने, ते सारे लोग बराबर ने। ते वर्तमान युग दे विच नागरिक शब्द जिहड़ा है बहुत व्यापक शब्द है और ये बराबरता के सिद्धांत ते काम करता है। हर बंदा वो जिहड़ा राज विच रहिंदा है, राज का मैंबर है, राज प्रति श्रद्धा रखता है और राज विच होण दे नाते राज विच रहन दे नाते उसके कुछ अधिकार हैगे, कुछ समाजिक, कुछ आर्थिक, कुछ राजनीतिक अधिकार हैगे। वो सारे अधिकार माणदा है, उसनूं इंजॉय करता है और उसके बदले राज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी हैगे, जिवें राज के हुक्मां दा पालना करना, राज नूं कर अदा करना यानी कि टैक्स देना और सन्मान के चिन्हां नूं सन्मान देना, कानून का पालना करना करता है। तो ये सारे जिहड़े है ये सारे जिहड़े क्रियावां है जिसके हिस्से विच आंदी है, उस हर बंदा नागरिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अज दा हर बंदा नागरिक है। इसका मतलब ये नहीं कि अज दा हर बंदा जिहड़ा है वो नागरिक है। अज भी विदेशी आउंदे आ, साडे देश च रहिंदे, अज भी फॉरनर्स आंदे ने, वो रहिंदे ने, अज भी दूसरे देशों के एंबेसडर इत्थे रहिंदे, इत्थे एंबैसी है उन्हां दियां, तो उन्होंने आपां नागरिक च काउंट नहीं करते। अज भी व्यापारी दूसरे देश तो आके साडे देश च व्यापार करते हैं तो वो काउंट नहीं होंदे। हाँ, गल यह है कि अज कोई स्लेव नहीं है, अज एक आम बंदा जिहड़ा दिहाड़ी भी करता है वो भी राज का नागरिक है, क्योंकि वो राज दे ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ योगदान पाता है, राज के प्रति निष्ठा रखता है, राज के प्रति श्रद्धा रखता है, राज दे दिते हुए अधिकारां नूं जिवें वोट पाउण दा अधिकार, कुछ समाजिक अधिकार है, कुछ आर्थिक अधिकार है, वो इंजॉय करता, वो माणदा है, तो राज के प्रति वफादारी रखता है, तो राज के दिते गए कर्तव्यां नूं, राज प्रति अपने कर्तव्यां नूं भी पूरा करता है। तो इस तरीके नाल असीं कहने आ कि आधुनिक युग विच नागरिक शब्द का अर्थ बड़ा विशाल तो बड़ा वड्डा हो गया।
ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟਲ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟਲ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ AKSU ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਨਾ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿਉਂ ਦਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਫਾਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਦਰੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ
ਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਸਾर्वजनिक ਸੰਪत्ति ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ। ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗਗਨ ਹਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 2 ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 3 ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 4 ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 5 ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਾइंड्स, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ। ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਝਕੋ ਵੀ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, नागरिक बनते हैं। बेटा +1 की क्लास है, +1 पॉलिटिकल साइंस, जो टाइमिंग दिया हुआ है आपको उसी हिसाब से ये क्लास लग रही है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। नागरिक ਅਤੇ प्रजा ਵਿੱਚ अंतर। ਹੁਣ नागरिक ਅਤੇ प्रजा ਵਿੱਚ ਕੀ अंतर? ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुनगुन, राइट। आज़ादी तो पहला असी भी ब्रिटिश राज के सबजैक्ट सीगे, यानी ब्रिटिश राज के प्रजा सीगे। ओके, प्रजा का मतलब की हुंदा है, यानी कि राजा एक माँ प्यो के समान हो गया और वो सबजैक्ट हो गया, यानी कि राजा सब तो उपर है। पर साडे देश दे विच क्योंकि हुण लोकतंत्र है, इत्थे प्रजा ही राजा है, लोकतंत्र है, लोकां दा तंत्र है, तो सॉवरेंटी जिहड़ी प्रभुसत्ता है लोकां दे कोल है। तो जदों अंग्रेज़ साडा देश छड्ड के चले गए, ठीक है, उस तो बाद
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਅੱਛਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਈਵਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਥਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਏਲੀਅਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ, ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਦੂਤ, ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਂਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਵੋਟ ਲੜਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ, ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਪत्ति ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਦਾ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ। ਅਗਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਵਸਣ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ।